Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 9th standard English from the part 2, the poem 8, It Never Comes Again, which is written by Richard Henry Studdard. Let's start. Before you read, your friends Raju, Akbar, John and Mohan are looking sad. Whose loss do you think is the greatest? Answer: Mohan's loss is the greatest because he lost his mother, whereas the other lost material objects like a bat, a book or a stamp collection. Next question. Why do you think the loss of other things is not that important? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 67 ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ compensated or replaced, but the loss of a person or a phase of life like youth is permanent. Next question, which of the losses can be compensated and which cannot be? The answer is the loss of the cricket bat, storybook and stamp collection can be compensated. The loss of the mother or the departure of youth cannot be compensated. Now the next main, understand the poem which is in the page number 68. The first question is, what happens when youth departs? Answer: when youth departs, it takes something from our hearts that never comes back again. Next question. How does a person feel when he is youthful? Answer: youth is described as the sweetest phase of life and a dream that fills a person with strength and dreams. Next question is the third question. The poet says we sigh in vain. Why? We sigh in vain because once the something beautiful youth has vanished, no amount of success or disappointment sighing can bring it back. It never comes again. Fourth question. Where does a person look for youth after it is gone? Answer: a person beholds the memory of youth everywhere, on the earth and in the air, but cannot actually find it again. Next question. Why does the poet compare losses and gains with youth? Answer: the poet compares them to highlight the unique nature of youth. He notes that while there are gains for all our losses and balms for all our pain, youth is a loss for which there is no gain or replacement. Next question. What is the message of the poem? Answer: the message is that youth is the best period of human life and we must make the best use of it because once it is gone, it is vanished forever and much of our strength goes with it. Next is read and appreciate. First one is, first question. Read the poet described youth as something sweet. Do you agree with him? Why? Answer is yes, the text supports this as it describes youth as the sweetest phase of life that follows us with flying feet. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. The poet says there are gains for all our losses. Do you agree with this? Give reasons. Answer: the poet suggests that for most physical or emotional losses, there are balms, something to help relax or heal, or replacements, except in the case of youth. Next. Can you think of some proverbs or quotations related to the theme of the poem? Answer: time and tide wait for none. Okay, this I like the most. And for the third question, which line is in the poem, you have to write that answer. Okay. Next,
69 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮೆಟಾಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯೋತ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ. ರೂಪಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ವಿಧ ಆಗಿದೆ, ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು, ನೆನಪಿರಲಿ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸದೆ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯೂತ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೌವನ, ಯೂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೌವನ ಮತ್ತು ಕನಸು, ಡ್ರೀಮ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯೌವನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡ್ರೀಮ್, ಕನಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೌವನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನಸು, ಯೌವನ = ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೌವನವು ಕನಸಿನಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಫರ್ ಅಥವಾ ರೂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತೆ. ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಫರ್. ಮೆಟಫರ್ is a figure of speech in which two different objects having at least one thing in common are compared, but the comparison is indirect. Okay, example ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಸೂರು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಥರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಹುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿ. ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ನ ಮಧ್ಯ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಗರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹುಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವೀಕರಣ ಅನ್ಬೋದು. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್. In this line, the poet has attributed the qualities of living beings to an abstract notion, youth. Youth is personified. It is personification. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವನ ಗುಣಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯೌವನ, ಯೂತ್ ಎಂಬ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದು, ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರುವುದು, ಟೇಕ್ಸ್, ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾನವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೌವನವನ್ನು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನು? ಯೂತ್ ಏನು ತೊಗೊಳತ್ತೆ? ಆದರೂ ಸಹ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರೋದು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು? ಮನುಷ್ಯರು, ಜೀವಂತ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಬರೆದಿಲ್ಲದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, pick out the other examples of the personification that appears in the poem.
ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾಳ ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲ, ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಲ ಮೋಸಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕಾಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸಗೊಳಿಸೋದು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅದು ಮೋಸಗೊಳಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸೋದು, ಕಾಲ ಮೋಸಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿತು. ಕವನಗಳನ್ನು ಬರಿತಿರುವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮೆಟಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತು. ಗಾಳಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಳಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಷನ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಗಿತು ಅಲ್ವಾ? ರಾತ್ರಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ, ಗಾಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾನವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೂಪಕ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹೋಲಿಕೆ. ಈ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸಪದಗಳು. ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಪೇನ್, ರೇನ್. ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: ಸ್ವೀಟ್, ಏರ್, ಹಾರ್ಟ್, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಸ್ಟರ್ಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್.